ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुदीपः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमाचलं सर्वहि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविर्महेधि रुद्रयते दक्षिणामुखं तेन मां पाहि नित्यम्। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च परिणति तस्मै त्वां देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मोक्षरूपै शरणमप्रपद्ये। ॐ नमो वेदान्तवेद्य गुरवे बुद्धिसाक्षिणे
सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम भद्रं पश्यमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्क्षस्तनुभिर्वशेम देवहितं यदायु ॐ शान्ति 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 ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ आप्यायन्तु महाङ्गानि वाक्प्राणचक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यं मा ब्रह्म निराकरद निरकरणमस्तु निरकरणं मे अस्तु तदात्मने निधरेयोपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति 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 ॐ वाङ्मे मनसि स्वतिष्ठिता मनो विराजि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्माणि श्रुतं मे मा प्रहासे अनेन ऋतेन होरात्राणि संददामि धीर्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ शरणं शरणवरुणः शरणो भवतार्यमा शन्नो इन्द्र बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि धर्ममवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ मधुवाता इन्द्रायते मधु शान्ति सिन्धवा शत्रुषवी मधुनाक्तमुदशस मधुमात्पार्थिवं रया मधुर्यौरस्तु न पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमास्तु सूर्यः आदिरावो भवन्तु नः ॐ मधु ॐ मधु ॐ मधु ॐ पूर्णमदः
vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. निर्वाण शतक. Om mana buddhankar chitta nidaham na cha sotra jive na cha grano netre na cha bhumirna na prejo na vayu chidananda rupa shivoham shivoham dananda rupa shivoham shivoham na cha prana sangha na vai pancho vayu na cha prana sangha na vai pancho vayu na sapta dhaturna va pancho koshaha sapta dhaturna va pancho koshaha na bhakti-padam na chopa na bhakti-padam na chopa Chidananda Rupa Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Na me deshi rago na me logo moho na me deshi rago na me logo moho adanai pamenai vamasya javago adanai pamenai vamasya javago na dharmo na chartho na kamo na moksha na dharmo na chartho na kamo na moksha Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham na punna na papa na sukha na dukkha na punna na papa na sukha na dukkha na mando na tirtya na veda na yukta na mando na tirtya na veda na yukta aham bhojanam nai bhojam na bhojam aham bhojanam nai bhojam Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham na mittur na shanka na me jati veda na mittur na shanka na me jati veda Vitalai vamenai vamata na janma Vitalai vamenai vamata na janma na vandur na mitra gurur nai vasishya na vandur na mitra gurur nai vasishya Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham aham nirvikalpo nirakar rupa aham nirvikalpo nirakar rupa vibhutat sarva sarvendriyam vibhutat sarva sarvendriyam nacham vatam nai vabhukti nacham vatam nai vabhukti namena Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Chidananda Rupa Shivoham 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 Satchidananda
इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी की वेदांत सोसाइटी ভালোবাসার আমরা যে বলি কাজ করো কাজ করো কাজ করো আমরা আমাদের আজকের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেছি গুরু বন্দনা বৈদিক স্তোত্র আদি শঙ্করাচার্যের রচিত নির্বাণ চট্টকর্ম বেদান্ত সোসাইটি ভালোবাসার এক নাম এই সঙ্গীতের মাধ্যমে আমরা আজ এখানে শ্রীমতী জয়শ্রী মাল্যের
বাসভবনে উপস্থিত হয়েছি। সে খুব আন্তরিকভাবে আমাদের প্রত্যেককে ডেকেছে এবং তার আন্তরিকতার স্পর্শ, তার আন্তরিকতার প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি চারিদিকে। বহুদিন ধরে তার ইচ্ছে ছিল, গতবার যখন দেওয়া হয়েছিল ওনার বাড়িতে এরকম একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল, আমরা এসেছিলাম, আপনারা হয়তো অনেকেই এখানে পাড়ার যারা তারা তো ছিলেনই, এবং তারপরের থেকে তার খুব তীব্র একটা ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বৃষ্টির জন্য এখানে জল জমে যায়, এই একটা অসুবিধা, যার জন্য সে করতে পারেনি। তারপরে এই ছাদটা করার তার ইচ্ছে ছিল, বলেছিল স্বামীজি ছাদ করে তারপরে ডাকবো, এবং যাক সবই হলো, আমরাও এলাম, আপনারাও এলেন। তা আমরা একটা জিনিস করি, আমরা যার বাড়িতে আমাদের এই, আমরা এটাকে সিটিং বলি, আমাদের বিভিন্নভাবে আমরা কাজ করি। ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটির আমাদের মুখ্য যেটা উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে ঈশ্বর লাভ, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান। যেটাকে ঠাকুর বলছেন মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, পরিষ্কার। এই ঈশ্বর লাভ, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, এটাই হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটির উদ্দেশ্য। এবং এর জন্য আমরা বিভিন্ন কাজ করি। যেমন এই যে আমরা জানি যে এই জ্ঞান লাভ করতে গেলে বা ঈশ্বর দর্শন করতে গেলে শুনতে হয়, শ্রবণ করতে হয়, সৎসঙ্গ করতে হয়। ঠাকুর বলছেন সাধু সঙ্গ করবে, যখনই সুযোগ পাবে সাধু সঙ্গ করবে। এই যে আমাদের যতগুলো সেন্টার আছে, কলকাতায় আমাদের 5টা সেন্টার আছে, এই 5টা সেন্টার এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়, বিদেশেও যেখানেই আমাদের সেন্টার আছে, সেখানেই আমাদের নিত্য 365 দিন আমাদের এই ঈশ্বরীয় আলোচনা হয়। 365। আমরা যেখান থেকে এসেছি মায়ের বাড়ি বিরাটি, সেখানেও এই যে 6টা বাজবে এই আরম্ভ হবে, এই যা শুনলেন গুরু বন্দনা, বৈদিক স্তোত্র, নির্বাণ ষটকম, এবং তারপরে এই গান, ভগবানের লেখা যে বেদান্ত সোসাইটি ভালোবাসার এক নাম, এই দিয়ে আমাদের শুরু হয়। এবং তারপরেই আমাদের ঈশ্বরীয় আলোচনা, যেটা আমাদের মুখ্য ব্যাপার, মূল উদ্দেশ্য, সেটা আমাদের হয় ঈশ্বরীয় আলোচনা 365 দিন। এটা একটা হয়। প্লাস আমরা এই যে যারা আমাদের মেম্বার বা আমাদের যারা ওয়েল উইশার, যারা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাদের বাড়ি বাড়িতে গিয়ে আমরা এরকম ঘরোয়াভাবে, একদম ঘরোয়াভাবে আমরা এরকম আলোচনা করি, যেমন এখানে আজকে এসেছি। এরপর আমরা মাঝে মাঝে আমাদের অনুষ্ঠান হয়, বড় বড় অনুষ্ঠান, যেমন আমাদের একটা বড় অনুষ্ঠান, সেটা হচ্ছে ভগবানের জন্মদিন, 3 জানুয়ারি, 3রা জানুয়ারি হচ্ছে ভগবানের জন্মদিন। তা এই ভগবানের জন্মদিন আমরা করলাম এবার বিরাটিতে হয়েছে, সেখানকার টাউন হলে বিশাল করে হয়েছে, তরুণ সেনগুপ্ত স্মৃতি ভবনে। তা সেখানে হয়েছে। তার আগের বার হয়েছিল কলকাতার মহাজাতি সদনে, তার আগের বার হয়েছিল সায়েন্স সিটিতে, সেবার ভগবান ছিলেন দে। তা এরকম বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। গুরু পূর্ণিমা হয়, আষাঢ় পূর্ণিমাতে যেটা গুরু পূর্ণিমা হয়, সেই অনুষ্ঠানটা বড় করে হয়। 19শে নভেম্বর আমাদের প্রতিষ্ঠা দিবস, সেটা বড় করে হয়। সেখানেও লোকজন আসে, তাদের সাথে কথা হয়। এছাড়া আমরা স্কুলে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে, যেমন সামনের 11 তারিখে একটা কলেজে আছে, তারপর দেশে বিদেশে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে, কলেজে, সেখানে গিয়েও আমরা এই বেদান্তের কথা যে যেইভাবে, যেমন স্কুলে গেলে স্কুলের মতো করে, ইউনিভার্সিটিতে গেলে ইউনিভার্সিটির মতো করে, এখানে যখন আবার ঘরোয়া ভাবে বসে আছি তখন আবার ঘরোয়া মতো করে, আবার যখন রোটারি ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব, সেই সব জায়গায় যাই তখন আবার সেইভাবে, যে যেইভাবে বোঝে। ঠাকুর বলছেন না যে মার 4 ছেলে, মাছ এনেছে, সবার জন্য একরকম রান্না করে কি জানে? এক ছেলে ও মাছ ভাজা খেতে ভালোবাসে, ওর জন্য ভাজাটা উঠিয়ে রাখবে। একজন ঝাল খেতে ভালোবাসে, তার জন্য ঝাল। একজন অম্বল খেতে ভালোবাসে, সে মাছের অম্বল করবে। তা ঠিক সেইভাবেই আমরা যেইভাবে বোঝে তাকে সেইভাবেই আমরা কথা বলবার চেষ্টা করি। এগুলো আমরা করি। প্লাস আপনারা কিছু বই হয়তো দেখেছেন, আমরা মাঝে মাঝেই আমাদের একটা প্রকাশন বিভাগ আছে, সেখান থেকে আমরা বিভিন্ন বই, ম্যাগাজিন সেগুলো বের করি। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কাছে আমরা প্রত্যেকেই যে দেবতা স্বরূপ, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই যে দেবত্ব আছে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই যে ভালো কিছু জিনিস আছে। স্বামীজি বলছেন ইচ সোল ইজ পোটেনশিয়ালি ডিভাইন।
এই যে ডিভিনিটি, দেবত্বের কথা, এই দেবত্বের কথা আমাদের মূল কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে গিয়ে বলা যে দেখো তুমি ছোট নও, তুমি দীন নও, হীন নও, তোমার মধ্যেই সেই দেবত্ব আছে, তাকে জানো। এবং যে জানবে যে আমার মধ্যে দেবত্ব আছে, আমার মধ্যে সেই ক্ষমতা আছে, ব্রহ্মত্ব আছে, তখন সে কিন্তু আর ছোট কাজ করবে না, তাই না? যেমন বাড়িতে যদি ছেলেমেয়েরা কোনো কাজ করে যেটা শোভনীয় নয়, তখন আমরা কি বলি, তুই কিন্তু মনে রাখবি তুই কিন্তু এই পরিবারের ছেলে বা এই পরিবারের, মনে করিয়ে দিই। আমাদের মহাপুরুষরাও কিন্তু আমাদের বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে, তারা বলছেন অমৃতস্য সিন্ধন্ত বিশ্বেই অমৃতস্য পুত্রা, শোনো হে বিশ্ববাসী, অমৃতের সন্তানগণ। তা আমরা প্রত্যেকেই যে অমৃতের সন্তান সন্ততি, এই কথাটা আমরা প্রত্যেকের কানে অন্তত একবার হলেও পৌঁছে দিতে চাই যে দেখো তুমি ঘোষ, দাস, ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি নয়, তুমি কে? অমৃতের। নিজেকে সেইভাবে ভাববার চেষ্টা করো, একটু ভেবে দেখো, ভালো থাকবে, সুন্দর থাকবে। এটা হচ্ছে আমাদের মূল কাজ। এই করতে করতেই আপনাদের সাথে পরিচয়, আপনাদের কাছে আসা। অনেকদিন ধরেই ও ডাকছে স্বামীজি একটা দিন আসুন, তারপর আরো পরে আসার কথা ছিল, আমরা একটু আগে চলে এসেছি। এটা তো বললো স্বামীজি অনেককে হয়তো ডাকতে পারবো না, 7 দিন আছে, এখন তো ফোনের যুগ, একটা SMS পাঠিয়ে দিলেই হলো, এখন তো আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলতে হয় না। তা আজকে আমরা এসেছি। আমাদের একটা নিয়ম আমরা করি যে যার বাড়িতে যাই এরকম সিটিংয়ে, আমরা তাকে কিছু বলতে বলি প্রথমে, কেন সে ডেকেছে, কি দেখলো, কি ভালো লাগলো, কেমন। আমি সবার প্রথমে আমি জয়শ্রীকে অনুরোধ করব কিছু বলবার জন্য। জয়শ্রী মাল্লা। ভগবানের চরণে আমার সাথে কোটি প্রণাম, স্বামীজির চরণে আমার সাথে কোটি প্রণাম, এবং সমস্ত ভক্তবৃন্দের চরণে আমার সাথে কোটি প্রণাম, সব ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা সবটুকু রইল। আমি আর কি বলবো, স্বামীজি তো আছেন, আমার তো মনে হয় ভালোবাসাটা ছড়িয়ে যায়। আমি আরো অনেককেই বলেছিলাম, কিন্তু রাস্তার যে অবস্থা সবাই বুঝতে পারছেন, হয়তো আটকে দিয়েছে, আমার তো এই ভয়, হয়তো আটকে দিয়েছে, ঢুকতে পারেনি অনেকেই। সে যারা এসেছেন তাদের খুব সৌভাগ্য, হ্যাঁ, আর আমার তো খুবই ভালো লাগছে। এখন কথা হলো যে একটা গল্প বলি ছোট্ট করে। একটা লোক সে পুকুরে কাপড় কাচে, মানে ধোপা, সে রোজ কাপড় কাচে আর একটা পাথর দিয়ে সে কাপড় রগড়াতে রগড়াতে একদিন তার মনে হলো পাথরটা কিরকম যেন ঝিলিক দিচ্ছে কেন থেকে থেকে। তো তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছে, বন্ধু বেগুন বিক্রি করে, তো বন্ধু বলেছে হ্যাঁ রে তাই তো, পাথরটা ঝিলিক দিচ্ছে, তাহলে তুই এক কাজ কর, পাথরটা আমাকে দিয়ে দে, তুই 3 কেজি বেগুন নিয়ে নে। হ্যাঁ, তো বলছে না আমি পাথরটা দেবো না। আবার অন্য একটা বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছে, হয়তো মুদিখানা, তবে তুই সত্যি পাথরটা তো আলাদা, তাহলে তুই 1 বস্তা চাল নিয়ে আমাকে পাথরটা দিয়ে দে। বলছে না আমি দেবো না, কিছু ব্যাপার আছে। তারপর এরকম করতে করতে স্বর্ণকারের দোকানে গেছে, স্বর্ণকার দেখে বলেছে আরে এটা তো হীরের টুকরো, মানে এত মোটা হীরে তুমি কোথায় পেয়েছো? হ্যাঁ, তা তুমি এটা নিয়ে তুমি 10 লক্ষ টাকা নাও। তো বলছে ঠিক আছে। তো 10 লক্ষ টাকা নিয়ে তার সমস্ত ঋণ দানা মিটে গেছে এবং সমস্ত যা শখ আল্লাহ সব মিটে গিয়ে সুখ শান্তিতে বাস করছে। এই হীরেটা আমাদের সবার মধ্যে আছে, চাই জহুরি। ও জহুরি পেয়েছে, তার দাম পেল। আমাদের অন্তরে ওই হীরে টিক 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 করছে, কিন্তু কে দেখাবে যে তুমি একটা হীরে বা তুমি একটা হীরের টুকরো? এই যে জহুরি, এই যে জহুরি আমাকে টেনেছিল, আমাকে ফোন থেকে টেনেছিল। যাই হোক, আমি পাল্টে গেছি, ভীষণভাবে পাল্টে গেছি। কোনো দুঃখ আমাকে দুঃখ দেয় না। অশান্তি হলে মনে হয় ভগবান আমাকে পরীক্ষা করছে, মানে সমস্ত অশান্তি গুলো যখন পার হই তখন মনে হয় আমি প্রত্যেকটা পরীক্ষা, মানে প্রতি মুহূর্ত নিরন্তর পরীক্ষা চলছে আমাদের। কেউ ডাকলেও পরীক্ষা, কেউ খেতে বললেও পরীক্ষা, কেউ লাথি মারলেও পরীক্ষা, প্রতিটা মুহূর্ত আমাদের পরীক্ষা। তো যাই হোক, এখন কথা হলো আমাদের সবার মধ্যেই এই হীরের টুকরো আছে, কিন্তু আমরা জানি না।
আমরা জানি না, আমরা তো আমরা বদ্ধ হয়ে আছি। 4 রকমের মানুষ আছে, আমরা এদের মধ্যে আমরা অনেকেই জানি, অনেকেই জানি না। যাই হোক, তো জেলে যখন জাল ফেলে তখন কিছু মাছ ছিটকে বেরিয়ে যায়, হ্যাঁ, কিছু মাছ বেরোনোর জন্য আঁকুপাকু করে, আর কিছু মাছ পাঁকের মধ্যে, মানে সেই পাকাল মাছ বলে, পাকের মধ্যে ডুবে যায়। হ্যাঁ, তো আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই পাকাল মাছের মতন চালাকি করি, যার ফলে আমরা গায়ে পাক লেগেই বসে থাকি, ভগবান আর চুম্বক হয়ে টানতে সুযোগ পান না, আমাদেরই দোষে। হ্যাঁ, তো নিজেকে একটুখানি ওই পাক ছাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। আর সেই চেষ্টা তো জগন্মাতা ছাড়া হবে না, তার আশীর্বাদই হবে, তার কৃপাতেই হবে। তো তার জন্য এই ছোট ছোট প্রয়াস এইগুলো হচ্ছে, ভগবান এই ব্যবস্থা করেছেন যে বিবেকানন্দ যেমন বলেছেন বনের বেদান্তকে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা, তো ঘরে ঘরে ছড়ানোর ব্যবস্থা উনি করেছেন। আর একটা যেটা কথা স্বামীজি তো বললেন, সবার মধ্যেই ভগবান আছে। ভগবান ডাক মেরে বলেছিলেন যে পাথরের মূর্তিকে আমি গুড়িয়ে ভেঙে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে ছড়িয়ে দিয়ে যাব। হ্যাঁ, তো তাকে যারা দেখেছেন তারা তো তাদের জন্য কিছু বলার নেই, যারা দেখেনি তারা অনেকটা পিছিয়ে থাকলেন, দেখার চেষ্টা করুন। হ্যাঁ, ওনার যে কি মানে শৌর্য বীর্য কি বলবো, আমি কিছু বলতে পারছি না, মানে বললে ছোট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ঈশ্বরের তো আর বলতে গেলে মানে ইতি করতে নেই, মানে করতে পারবো না, আমরা বলে করতে নেই। ভারী ক্ষমতা আমাদের ইতি করার, হ্যাঁ, ওনার ইতি করার ভারী ক্ষমতা। তো সে যাই হোক, উনি ডেকে ডেকে সবাইকে মায়ের বাড়ি ডাকতে বলেছেন। স্বামীজি অনেক স্বামীজি সন্ন্যাসী সন্তান তৈরি করেছেন। যেমন দেখুন এই বোটানিক্যাল গার্ডেনে যে প্রথমের যে বটবৃক্ষটা আর তো নেই, আছে কি, কিন্তু তার পাশে যে ঝুড়িগুলো নেমেছে সেগুলো কিন্তু তেমনই সতেজ, কেউ খুঁজে বার করতে পারবে না, বটবৃক্ষের সেই আসল গতিটা নেই, কেউ বার করতে পারবে না। তো আমরা স্বামীজিকে পেয়েছি, মানে আমি ভগবানকেই পেয়েছি। হ্যাঁ, আমার কোনো অংশে কম নেই। আর যেন কোনোদিন মনে না হয় ভগবান আমাদের কাছে থেকে দূরে গেছেন, যেন মনে না হয়। আর বলছি যে দিন দিন ভালোবাসা বাড়ছে, এই যে এত লোকের ভালোবাসা পেয়েছি, আরো লোক আসুক, আমার আরো আনন্দ হতো। যারা আটকে পড়েছে তাদের জন্য আমার খুবই খারাপ লাগছে। এখন কথা হলো, জলের উপরে কেরোসিন তেল ফেললে যেমন ছড়িয়ে যায় আমরা সবাই জানি, সেই রকম যেন আমাদের ভালোবাসা ছড়িয়ে যায়, এইটুকু। ভগবান খুব সুন্দর এবং খুব তেজস্বী বক্তৃতা, তাই না? তেজিয়া বেদান্ত এটা শেখায়, তেজ, বেদান্ত মানেই হচ্ছে তেজ। এরপর আমি আমাদের সাথে যাদের বাড়িতে আমরা কোন নগরে মাঝে মাঝে যাই এবং সেখানে গিয়েও আমরা এরকমই খুব ঘরোয়া ভাবে আমরা কথা বলি, তাদের বাড়িতে বেশ কয়েকবার যাওয়া হয়েছে। এই বাড়ির সাথেই তারা যুক্ত এবং এটাই সবচেয়ে সুন্দর জিনিস যে বাড়ির সবাই একসাথে যুক্ত, বাড়ির সবাই একসাথে ঈশ্বরকে ভালোবাসে, ঈশ্বরের জন্য পাগল। তো আমি সোমা বাসুকে আমি ডেকে নেব। কানাইপুর কলোনি কোন্নগর থাকে এবং কিছুদিন আগেই তাদের বাড়িতেও আমাদের অনুষ্ঠান হয়েছে, এরকমই সুন্দর একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান। তা আমি তাকে বলবো যে তার বক্তব্য রাখবার জন্য। এরপরে আমরা শ্রী দীপক কুমার দাসের কণ্ঠে একটি ভক্তি সঙ্গীত শুনবো। আচ্ছা আচ্ছা, কি নাম আপনার? রূপালী দাস। রূপালী দাস। গান গান। তাহলে আগে দীপক দা ওনাকে দিয়ে দিন, এরপরে তাহলে আপনি গান। ডানকুনিতে প্রথম রাষ্ট্রপতি যখন অনুষ্ঠান করেছেন আমি তখন আসতে পারিনি, আমি তখন ব্যাপারটা বুঝতেও পারিনি যে কি হচ্ছে। তারপর আমাদের যখন বাড়িতে হয় তখন প্রথম স্বামীজিকে দেখলাম, তখন ভগবান সম্বন্ধে আমি জানলাম। আমি ভাবতেও পারিনি যে এরকম স্বামীজি আসেন বাড়িতে বাড়িতে, তাদের সাথে কথা হয়, বা রামকৃষ্ণ বেলুড় মঠ উদ্যানবাটি আমার বাড়ির সামনে, আমি কোনোদিন সেরকম
কথা কাউকে বলতে দেখিনি, ওই দূর থেকেই দেখা, নমস্কার করা, এই পর্যন্ত। এরকম সামনাসামনি কথা কোনোদিন আমি বলতে দেখিনি। এটা একটা বলতেই হবে, জয়শ্রীদির হাত ধরেই আমরা পেলাম। মানে সবাই ইউটিউব, ফেসবুক সব দেখে, কিন্তু জয়শ্রীদি বার করেছে ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটির স্বামীজিকে। তার জন্য আমরা আমাদের বড় পাওনা। হ্যাঁ, আমরা একটা টাইম স্বামীজিকে দেখে আমার মনে হচ্ছে একটা টাইমে মানে ছোট সময় স্কুলে ভর্তি হই, মানে প্রথম বাবা মা শাসন করেন, মানে ঠিক পথ দেখান, তারপর স্কুল, তারপরে যে লাইফটা, তখন কোনো গার্জেন থাকে না, কোনো গার্জেনই থাকে না। তখন আমি সব এই করতে করতে আমাদের দিন কেটে যায়, প্রায় 10 বছর, কারোর 15 বছর, কারোর 20 বছর কেটে যায়। তারপরে কি পেলাম আর কি হারালাম আর কি দিলাম, এই করতে করতে দিন কেটে যাচ্ছে। তারপর হতাশা। আমি এটাই বলতে চাইছি, হতাশাটা না ভুগে এই আধ্যাত্মিক পথে সবাই যেন এগিয়ে যায়, তাহলে মনটা ভালো থাকবে, ভীষণই মনটা ভালো থাকবে। তবে সংসারে সবাই তো এক পথে চলে না। আমি কিন্তু খুব কষ্ট করে, মানে যেদিনকে মায়ের বাড়ি যাব সেদিনকে খুব ভোরবেলায় উঠে তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে আমার মানে বনশ্রীদিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। তাই আমি বলছি যে সবাই এই পথে আসুন, সবার ভালো লাগবে, মনটা ভালো হয়ে যাবে। আর সব থেকে বড় কথা, আমাদের মনের রিপেয়ারিংটাই কোথাও হয় না, শুধু আমরা হতাশায় ভুগি আর কি যে করে বেড়াই নিজেরাও জানি না। তা এই দিকটা এলে, এই বই পড়লে, যেমন কথামৃততে আছে, রামকৃষ্ণদেব বলেছেন পড়ার থেকে দেখা ভালো, তারপর শোনা ভালো, তারপর দেখা ভালো। তা আমি দেখতে যাই, কিন্তু আমি স্বামীজির ক্লাসটা করতে পারিনি। আমার ইচ্ছা আছে ক্লাসটা করার। সবসময় আমি ভাবি যে এই পথ নিয়ে যেন শেষ জীবনটা কেটে যায়, তবে সেই রকম অর্থে এখনো পারছি না। আমি সবাইকেই বলছি, আর এই জয়শ্রীদির কাছে আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ যে এই ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটিকে আমাদের কাছে নিয়ে এসছে, এবং আমরা জানতে পেরেছি ওনার জন্য। এটা না বললে কম বলা, মানে বলা হলো না, মানে অন্যায় করা হলো আর কি, এটা কেউ করে না। আর স্বামীজির কাছে গেলে, মানে ওনার কাছে এই যে আমরা জানি না, অনেক কিছুই জানি না, বই পড়লেও আমাদের মানে শিখে মানে বুঝতে পারি না, এই শেখার লোককে আমরা পেয়ে গেছি। এটা আমাদের কাছে পরম পাওয়া। আর কিছু আমার বলার নেই, আমি এর থেকে আর বেশি কিছু জানিও না। এবার স্বামীজি বলবেন। ধন্যবাদ। জয়শ্রীকে আমরা চিনি, জয়শ্রী মাল্লু, তারই বোন হচ্ছে বনশ্রী। সে কোন্নগরে থাকে এবং তারই যা হতো না, কি বলে, যা বলে তো, তারই যা। সো একই পরিবারের কিন্তু সব, এবং সব এক পথের পথিক। তো এবার আমি রূপালী, তাই তো, রূপালী দাস, আমি তাকে অনুরোধ করব ভক্তি সঙ্গীত পরিবেশন করবার।
আচ্ছা এক সেকেন্ড লাইট একটু অফ করে চলে দিবেন। গুরু না ভজি মুই সন্ধ্যা সকালে মন প্রাণ দিয়া রে, গুরু না ভজি মুই সন্ধ্যা সকালে মন প্রাণ দিয়া রে, ফুরাইয়া গেল মোর সাধেরি জন, ফুরাইয়া গেল মোর সাধেরি জন, আপন কর্ম দোষে রে প্রাণ বান্ধব রে, দাও দেখা দয়া করে প্রাণের বান্ধব রে, দাও দেখা দয়া করে, গুরু না ভজি মুই সন্ধ্যা সকালে মন প্রাণ দিয়া রে। আসিতে হবে মোর বারে বারে এই না ভবের মাঝারে, আসিতে হবে মোর বারে বারে এই না ভবের মাঝারে, আর না হবে মোর মানব জনম, আর না হবে মোর মানব জনম, পাষাণে ভাঙিলে মাথা রে প্রাণীর বান্ধব রে, দাও দেখা দয়া করে প্রাণীর বান্ধব রে, দাও দেখা দয়া করে, গুরু না ভজি মুই সন্ধ্যা সকালে মন প্রাণ দিয়া রে। যাহারো লাগিয়া খাটিয়া মরিনু সেই তো ভুলিয়া যাবে রে, যাহারো লাগিয়া খাটিয়া মরিনু সেই তো ভুলিয়া যাবে রে, প্রাণ পাখি মোর পলকে উড়িবে, প্রাণ পাখি মোর পলকে উড়িবে, ছাড়িয়া সকল মায়া রে প্রাণ বান্ধব রে, দাও দেখা দয়া করে প্রাণীর বান্ধব রে, দাও দেখা দয়া করে, গুরু না ভজি মুই সন্ধ্যা সকালে মন প্রাণ দিয়া রে, গুরু না ভজি মুই সন্ধ্যা সকালে মন প্রাণ দিয়া রে, গুরু না ভজি মুই সন্ধ্যা সকালে মন প্রাণ দিয়া রে। তোমার ওই আসন তলে হৃদয়ের দুয়ার খুলে, তোমার ওই আসন তলে হৃদয়ের দুয়ার খুলে, গাহে তোমারি জয় গান ঠাকুর, গাহে তোমারি জয় গান, তোমার ওই আসন তলে হৃদয়ের দুয়ার খুলে, তোমার ওই আসন তলে হৃদয়ের দুয়ার খুলে, গাহি তোমারি জয় গান ঠাকুর, গাহি তোমারি জয় গান। সর্বধর্ম সমন্বয়ে প্রেম ভক্তি বিতরিলে, সর্বধর্ম সমন্বয়ে
আসন তলে হৃদয়ের দুয়ার খুলে, তোমার ওই আসন তলে হৃদয়ের দুয়ার খুলে, গাহি তোমারি জয় গান ঠাকুর, গাহি তোমারি জয় গান। পাপি তাপি ছিল যত হলো তারাই অনুগত, পাপি তাপি ছিল যত হলো তারাই অনুগত, পেল যেন নূতন পরাণ ঠাকুর, পেল যেন নূতন পরাণ, গাহি তোমারি জয় গান ঠাকুর, গাহি তোমারি জয় গান। তোমার ওই আসন তলে হৃদয়ের দুয়ার খুলে, তোমার ওই আসন তলে হৃদয়ের দুয়ার খুলে, গাহি তোমারি জয় গান ঠাকুর, গাহি তোমারি জয় গান। তোমার ডাকে এলো কত জ্ঞানী মহাজন যত, তোমার ডাকে এলো কত জ্ঞানী মহাজন যত, বাড়াইলে দেশের সম্মান ঠাকুর, বাড়াইলে দেশের সম্মান, গাহি তোমারি জয় গান ঠাকুর, গাহি তোমারি জয় গান। তোমার ওই আসন তলে হৃদয়ের দুয়ার খুলে, তোমার ওই আসন তলে হৃদয়ের দুয়ার খুলে, গাহি তোমারি জয় গান ঠাকুর, গাহি তোমারি জয় গান ঠাকুর, গাহি তোমারি জয় গান। মিনতি নস্কর, আমি মিনতি নস্করকে ডাকবো। সে কিছুদিন হলো ভগবানের সম্বন্ধে সে পড়েছে এবং শুনেছে, তো তিনি আমরা তার কাছ থেকে কিছু কথা শুনবো। এরপর আমরা বনশ্রীর থেকে কথা শুনি। মিনতি নস্কর। নমস্কার। ভগবানের চরণে আমার আভূমি লুণ্ঠিত প্রণাম, স্বামীজির চরণে প্রণাম, এবং এখানে উপস্থিত যে সমস্ত মা এবং আমার সমবয়সীরা আছেন সবাইকে আমার প্রণাম জানাই এবং ভালোবাসা জানাই। জয়শ্রীদি আমাকে অনেকদিন ধরেই বলতেন যে চলো ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটি